اجلاس میں شرکت کے لیے ارکان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اسی پر بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لاہور کی بیورو چیف سلیم شیخ، اس کے علاوہ سینئر اینکر پرسن آسما شرازی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جائیں گے ہم ریحان شیخ کی جانب تاکہ وہاں کی صورتحال پتہ چل سکے۔ ریحان شیخ بتائیے گا کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں ابھی اسمبلی میں اور کون کون یہاں پر پہنچ گیا ہے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیے اسلام آباد کے اگر اب سیاسی درجہ حرارت کی بات کریں تو کافی گرم ہے۔ سب سے پہلے آج جب میری ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے، تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے جہاں جو ہے عمران خان وہاں پر موجود ہوں گے، اور اس کے لیے آج خط بھی لکھا گیا ہے سیکرٹری جنرل اسد عمر کی جانب سے۔ تمام اپنے ارکان حاضری کو یقینی بنائیں، شاہ محمود قریشی کو ووٹ دیں، اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد 1 بجے متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوگا جس میں شہباز شریف، بلاول بھٹو اور دیگر جو اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ موجود ہوں گے۔ اس کے بعد بالآخر 2 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں نئے قائد ایوان کا چناؤ ہوگا۔ 1-on-1 ملاقات ہے، جو مقابلہ ہوگا شہباز شریف اور شاہ محمود قریشی میں۔ سادہ اکثریت 172 کی جو ہے حاصل کرنی ہے اور اپوزیشن کی جو ہے پاس 174 جو ہے ووٹ وہ کنفرم ہے، جو گزشتہ اجلاس میں جو ہے وہ ووٹنگ کی گئی تھی۔ تاہم آج ساری گیم ہے منحرف اراکین کی کہ آج وہ کیا کرتے ہیں، کیا وہ شاہ محمود قریشی کو ووٹ ڈالتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ ووٹ نہیں ڈالتے تو پھر جو سیکرٹری جنرل کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے وہ اس کے منحرف ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک بات کی آپ نے پارلیمنٹ کے اندر، تو حکمران جماعت، سابق حکمران جماعت اور اپوزیشن کے ارکان کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ کمیٹی روم نمبر 2 میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان جو ہے وہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اپوزیشن کی جانب سے بھی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ آج شروع ہو چکا ہے۔ 2 بجے آج جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس کے اندر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ نئے قائد ایوان کا چناؤ کیا جائے گا، اور ممکنہ طور پر جو ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری، کیونکہ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں ہوا، بتلایا یہ جا رہا ہے کہ وہی اجلاس کی آج صدارت کریں گے۔ تاہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پینل آف چیئر سے کوئی صدارت کر دے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا صرف آج کا چناؤ رکھا گیا ہے۔ اور دوسری جانب تحریک انصاف نے جو ایک لیٹر لکھا ہے اپنے اراکین کو، منحرف اراکین کی ایک خاصی تعداد ہے، اگر وہ نیوٹرل رہتے ہیں، نیوٹرل مین اگر وہ ووٹ نہیں دیتے شاہ محمود قریشی کو، اسی طرح شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیتے، تو پھر بھی ان پر جو ہے پارٹی کی طرف سے ایک توہین لگے گی، کیونکہ پارٹی کے لیٹر میں بڑا واضح کہا گیا ہے کہ اپنا ووٹ شاہ محمود قریشی کو دینا ہے۔ کیا منحرف اراکین آج چپ ساتے ہیں یا شاہ محمود قریشی کو ووٹ دیتے ہیں؟ اگر وہ شاہ محمود قریشی کو ووٹ نہیں دیتے اور چپ کرتے ہیں تو پارٹی کی جانب سے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ریحان شیخ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ آسما شرازی اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسما شرازی، کس طرح سے دیکھ رہی ہیں ایک اور بڑا دن ہے سیاست کا، آج قائد ایوان کا انتخاب ہونے والا ہے، اور پھر جو اپوزیشن اب جو بننے جا رہی ہے، پی ٹی آئی جس طرح سے لگی پڑی ہے اور لیٹر بھی جاری کر رہی ہے کہ منحرف ارکان بھی ہیں، اگر وہ ووٹ کرتے ہیں ان کے خلاف تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کس طرح سے دیکھ رہی تمام سچویشن کو؟ جی دیکھیے، بالکل یہ ایک جو آج لیٹر آیا ہے اس سے تو یہ سامنے آ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو منحرف اراکین ہیں ان کا پتہ چلے اسٹیٹس کیا ہے، کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ جو نو کانفیڈنس تھی اس میں ان 22 اراکین نے قطعی جو ہے وہ شمولیت اختیار نہیں کی۔ یہ ہاؤس میں بیٹھے رہے تھے، انہوں نے ایبسٹین کیا تھا اس پورے پروسیس سے، اور اگر آج بھی وہ ایبسٹین کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے ڈیفیکشن کی ہے، لہٰذا ان کو جو ہے آپ ڈسکوالیفائی کریں۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اسی کے کانٹیکسٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ پوری جو آج جو لیٹر لکھا ہے اور باقی چیزیں وہ کی ہیں۔ یہ آپ کو بتا دیں کہ اس میں جو اسپیکر کے اختیارات ہوتے ہیں وہ بڑے لامحدود ہیں اس سلسلے کے اندر۔ جب لکھا جاتا ہے اسپیکر صاحب کو تو اسپیکر جو ہیں پھر اس کے بعد وہ بات شو کاز کے بعد اپنا پروسیس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور ای سی پی کو ریفرنس بھیجتے ہیں، اور پھر ریفرنس کے بعد جو ای سی پی کا فیصلہ اس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا
عائشہ گلالے کا جو کیس تھا وہ بہت اہم کیس ہے اس سلسلے میں. عمران خان صاحب کی جماعت میں تھی وہ, انہوں نے ڈیفیکٹ کیا, انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا, اور اس کے بعد جب ان کے خلاف عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا, اسپیکر صاحب نے بلایا, ای سی پی میں گیا, اور آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کے اندر پھر وہ کوئی اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی, اور وہ الگ اپنی نشست پہ بیٹھی رہی. تو اس کی پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ کیا وہ کہاں پہ اس کو کرتے ہیں, وائلیشن کہاں پہ ہوتی ہے, اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ مختلف فورمز کے اوپر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ جب اسپیکر کا آفس آ جاتا ہے سامنے, تو ظاہر ہے جب ابھی چونکہ اسد کیسر صاحب نے استعفیٰ دے رکھا ہے اور ان کے خلاف عدم اعتماد کی تھی, تو پرائم منسٹر کے الیکشن کے فوراً بعد اسپیکر کا الیکشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہوگا, اور یا جو بھی اپوائنٹ کیا جائے گا یا اسی طرح سے کانٹیسٹ کیا جائے گا, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کینڈیڈیٹ آئیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسپیکر اگر ان کا آتا ہے اپوزیشن کا, تو اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس ریفرنس کو کب بھیجتے ہیں, ان کو اگر ڈیفیکشن کلوز لگتی ہے تو کتنے عرصے میں ان کو جو ہے فارورڈ کیا جاتا ہے ٹو ای سی پی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے اپوزیشن نے اس کی بھی پیش بندی کر رکھی ہے, اور لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اس دن جو ووٹ ملے تھے 174 ووٹ جو تھے وہ شہباز شریف صاحب کو ملے تھے. 172 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور 174 کا مطلب یہ ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے یا حکومت میں جو اب آ جائے گی, آج اگر وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی قسم کے ووٹ کی بھی. البتہ دوسری جانب سے ڈیفیکشن اب لگ سکتی ہے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو اگر یہ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں اور ایبسٹین کرتے ہیں, اور ایبسٹین کی صورت میں بھی جو ہے وہ ریمیڈیز موجود ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی دیکھنی, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر کا جو آفس ہے اس کا الیکشن ہو جائے گا, اور اس کے بعد ووٹ ٹیکنگ سیریمنی ہے. کیبنٹ بھی شاید آج ہی جو کی ممبرز ہیں ان کے یا امپورٹنٹ ممبرز ہیں وہ آج ہی جو ہے وہ حلف اٹھا لیں, اور یوں ایک جو پہلا مرحلہ ہوگا اس ٹرانزیشن کا وہ آج کمپلیٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک, آسما ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین سے شیئر کریں اہم خبر. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں. صحافی نے عمران خان سے سوال کیا عوام کے پرامن احتجاج پر کیا کہیں گے, جس پر عمران خان نے کہا کہ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جی ہاں, چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں. صحافی نے عمران خان سے سوال بھی کیا کہ کیا عوام کے پرامن احتجاج پر کیا کہیں گے, جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں. صحافیوں کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا کہ عوام کے پرامن احتجاج پر آپ کیا کہیں گے, جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بالکل, چیئرمین پی ٹی آئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر, عمران خان پارلیمنٹ پہنچ گئے ہیں, جہاں پر صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ عوام کے پرامن احتجاج پر کیا کہیں گے, جس پر عمران خان کا جواب تھا کہ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے, طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق چودھری صاحب, آپ کی طرف آئیں گے. پہلے تو یہ کہ آج قائد ایوان کا انتخاب ہونے والا ہے, 2 بجے اجلاس ہوگا, اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پہنچے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں باڈی لینگویج کو ان کی؟ اب دیکھیے, باڈی لینگویج تو میں نے ابھی ان کی نہیں دیکھی, اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اصل میں ایک ایسے بیانی میں پھنسی جس سے نکلنے کا فی الحال راستہ نہیں ہے ان کے پاس. کل پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا اور اس میں بڑے جوش و خروش سے اس اجلاس کے بعد کہا گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ استعفے دینے جا رہی ہے, اور کچھ دیر بعد جو ہے پی ٹی آئی کے جو اہم رہنما ہیں اور آج وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, شاہ قریشی, انہوں نے کہا کہ ہم نے استعفے دینے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. پی ٹی آئی میں یہ ایک مباحثہ ہے اور بڑا گرما گرم مباحثہ ہے کہ کیا اسمبلی میں رہنا چاہیے, کیا اسمبلیوں سے باہر نکلنا چاہیے. اور اس وقت تک جو پارلیمانی پارٹی اس کی غالب اکثریت یعنی 80% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ نہیں دینا. کچھ لوگ ایسے ہیں, فواد طور صاحب ہیں, شیخ رشید صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, وہ اتحادی ہیں کہ جی استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو ابھی تک تو ان لوگوں کی رائے پریویل کر رہی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر استعفیٰ دینا ہے تو پھر آج کا وزارت عظمیٰ کا الیکشن کیوں لڑا جا رہا ہے. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں مینیز کہ اگر ہم نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا ہے تو پھر صوبائی اسمبلی کو کیا بنے گا, کیا وہاں سے بھی استعفیٰ دیں گے, اور 2 صوبوں میں جو اپنی حکومت ہے کیا اس کو وڈرا کر لیں, کیا سینٹ سے بھی استعفیٰ دیں. تو یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آنے والے دنوں میں آج کل میں دینے پڑیں گے. باقی جو ہے وہ پوسچرنگ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ استعفے تک معاملہ آ جائے گا, چونکہ سب لوگوں کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں رہ کر جدوجہد کی جائے, بات کی جائے, اور یہ جو فورم ہے اس کو نہ چھوڑا جائے.
दूसरा अहम सवाल ये है कि आज जो खत लिखा असद उमर साहब ने अपने मुनर्रफ अरकान को और उनको कहा कि वो वोट डालें, तो उसमें जाहिर है अगर वो वोट डालते हैं अपनी पार्टी को तो फिर तो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ साहब। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और जो है वो एब्सटेन किया उन्होंने, तो मैं थोड़ी सी तशरीह करता चलूँ कि 3 सूरतें हैं। या तो ये अरकान जो है अपनी पार्टी को वोट दें, बिल्कुल ठीक है। अगर वो एब्सटेन करते हैं, अब एब्सटेन करने का मतलब जो है पार्लियामेंट लैंग्वेज में ये है कि वो ईवान में मौजूद रहें और किसी को भी वोट न डालें, तो फिर तो उन पर जो है वो डिफेक्शन लॉ जो है रूल जो है लागू हो जाएंगे, चूंकि ईवान में रहे और ईवान में रहने के बावजूद अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट न दिया। लेकिन तशरीह ये करते हैं मारिन कि अगर वो गैर हाजिर रहे, वो इजलास में ना आए, तो गैर हाजिरी जो है वो किसी किस्म का जुर्म शुमार नहीं होती और ना ही गैर हाजिरी पे डिफेक्शन जो है वो क्लास का लागू होती है। देखना है कि आज अगले 1-2 घंटों में कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाता है। पीटीआई की कोशिश यही होगी कि उन अरकान पार्लियामेंट को किस तरह से फंसा कर और उनको डिफेक्शन के मामले तक लाया जाए। तो बहरहाल ये मरहला भी अगले 2 घंटे में जो है वो गुजर जाएगा और पता चलेगा कि वो कहाँ जाते हैं। अब जिस तरह उस दिन जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग हुई थी तो 174 वोट मिले थे। आज इस बात का इम्कान है कि 1 या 2 वोट ज्यादा मिल सकते हैं, इसलिए कि उस दिन जो अयाज सादिक साहब थे वो चूंकि चेयर कर रहे थे इजलास को और वो लिहाजा वोट नहीं डाल सकते, तो 1 वोट उनका मिल सकता है। इस तरह ये कहा जा रहा है कि सालिक साहब जो हैं, चौधरी सालिक हुसैन साहब, उनके बारे में इतला थी कि शायद उस दिन नहीं थे, तो चूंकि इस वक्त तक वो चीमा साहब के साथ हैं तो उनका वोट भी मिल सकता है। इसी तरह 1 वोट जो है वो कम मिला था मुतहदा अपोजिशन को, चूंकि एमक्यूएम के जो इकबाल मोहम्मद अली हैं वो बड़े शदीद बीमार थे और उनका 1-2 हफ्ते पहले बाईपास हुआ था, तो उनका वोट जो है शुमार नहीं हुआ था। तो अपोजिशन जो है इस लिहाज से तो कंफर्टेबल है कि उसने जो मतलूबा जो स्ट्रेंथ है, मतलूबा न्यूमेरिकल एक फिगर है, उससे कुछ ज्यादा वोट लेने हैं। लेकिन असल मरहला ये आएगा कि जिस दिन वो मुंतखब हो जाएंगे शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद वो एक अलामती तौर पर इत्मीनान का वोट लेंगे ईवान से, कौमी असम्बली से, तो फिर देखना है कि क्या ये जो मुनर्रफ अरकान है या जिनकी तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान है, कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी हैं जो कि आने वाले दिनों में ज्वाइन कर लेंगे अपने मुखालफिन को, और हो सकता है कि पीटीआई डी के नाम से, पीटीआई डेमोक्रेट्स के नाम से कोई ग्रुप बन जाए और उनकी तादाद इतनी हो कि फिर उन पर वो डिफेक्शन के लॉज जो है वो लागू ना हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आने वाले 1-2 दिनों में इन पर हो जाएंगी। ठीक है आरिफ चौधरी, आसमा से हम जानना चाहेंगे। आसमा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज भी मुलाकातें हुई हैं, कल भी शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, यानी कि वो अपने इत्तेहादियों को इंटैक्ट रखे हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरीके से मुनहरिफ अराकीन को असद उमर की जानिब से लेटर लिखा गया है, जो बातें इससे पहले पीटीआई के अराकीन कहते रहे हैं मुनहरिफ अराकीन के हवाले से, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी उनको जिस तरीके से लेटर भेजा गया है तो वो कहीं पॉजिटिव हो जाएंगे अपनी पार्टी की तरफ? जी आसमा। इसके इम्कानात तो बहुत कम है कि वो पॉजिटिव हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता जो तकरीबन 8 मार्च के बाद से जो सिचुएशन थी, इन अराकीन असेंबली के खिलाफ हर कार्रवाई, हर तरह का दबाव, हर तरह की धमकियां इनको जो है वो दी गई। इनके बच्चों, इनके खानदान, इनके घरों के बाहर एहतजाज, आपको वज़ीर आला की जो उनकी जो ऑडियो है वो आपने देखी, जो कि वायरल भी हुई थी, परवेज खटक साहब की ऑडियो जो केपीके के अंदर, और बहुत सारे और भी जो इनके बच्चों से शादियां कोई ना करे जो इमरान खान साहब ने कहा, और जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल फैशिस्ट हो सकते थे वो इन अराकीन के खिलाफ जो है वो हुए हैं। और अगर वो उस वक्त भी, उसके बाद भी जमे रहे अपने मौक़िफ़ के ऊपर कि उनको पीटीआई के साथ इख्तलाफ है, लेकिन वो अपनी जमात के अंदर है, वो जमात के साथ हैं, उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, वो किसी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि वो अपनी पीटीआई के अंदर ही रह के अपनी सियासत जो है वो करना चाहते हैं। और ये बात जो भी तारिक चौधरी साहब ने की है बिल्कुल दुरुस्त है। कई 2-3 हफ्ते पहले हमने अपने एक प्रोग्राम में भी इस बात को जो है वो इस पे बात की थी कि पीटीआई डेमोक्रेट्स के नाम से जो है वो ग्रुप एक एक्टिव हो रहा है। और कल आपने परसों देखा होगा जो अली मोहम्मद खान साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि 95% लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो इस्तीफे ना दें, और वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर रह के अपनी जद्दोजहद जो है वो की जाए। सिर्फ 5% लोग उनके मुताबिक हैं जो कि चाहते हैं कि पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं और सड़कों पे निकल आए, जिसमें फवाद चौधरी, शेख रशीद साहब और ये सारे लोग हैं जो कि हॉक्स हैं इस वक्त, और वो चाहते हैं कि किसी भी तौर जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो 95% लोग अगर ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर रह के बात की जाए तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर रोज सड़कों पर नहीं रहना, उन्होंने एक भरपूर एहतजाज कल किया
किया, अच्छा एहतजाज किया, उनके बहुत कारकुन बाहर निकले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हर रोज नहीं हो सकता, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है कि रोज रोज के एहतजाज में लोग नहीं आएंगे, लिहाजा एक प्लेटफॉर्म जो कि लीगल प्लेटफॉर्म है, जिसकी एक बाज़गश्त है, दुनिया भर में उसकी बात जाती है, वो पाकिस्तान की पार्लिमान है, वो मोतबर प्लेटफॉर्म है, लिहाजा उसके ऊपर रह के ही अपनी बात करनी पड़ेगी, इस्तीफों का कोई फायदा नहीं होगा। और चूंकि हुकूमत के ऊपर एक बड़ी तनकीद होती थी साबका हुकूमत पे कि वो परफॉर्म नहीं कर पाई, वो बिल्कुल जाहिर है कि परफॉर्म नहीं कर पाई। अगर आप महंगाई की सूरत हाल देखें, अगर आप मुआशी सूरत हाल देखें, अगर आज आप देखें कि IMF के चुंगल में पाकिस्तान कैसे फंसा है और किसने फंसाया है, ये बहुत वाज़ेह है ये सारी बात। अब अपना स्टेट बैंक तक जो है वो IMF के पास चला गया, उसकी खुद मुख्तारी तक जो है वो IMF के हाथ में, इसके जिम्मेदार पिछली हुकूमत ही है। तो अब अगर वो ये काम नहीं कर सके कि पाकिस्तान के अवाम को की महंगाई कम कर सके, पाकिस्तान के अवाम का इस्तराब कम कर सके, कि आज भी जो तेल का 1 किलो का पैकेट है वो 500 रुपए में मिल रहा है, तो जाहिर है कि इसके साथ साथ जो अब प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त साबिक वजीर आजम ने कहा कि जी मैं प्याज और टमाटर की कीमतों के लिए नहीं आया, तो इसका तो मतलब ये कि आपको अवाम से कोई लेना देना नहीं है, कि अवाम जो कि इस वक्त पिस रही है महंगाई में, आपने उनकी मुश्किलात में इजाफा किया। तो अब आप एक अच्छी अपोजिशन बन के कम अज कम इस हुकूमत के ऊपर नजर रख सकते हैं जो आने वाली है, कि उसकी मुआशी पॉलिसीज क्या हैं, वो कहाँ पे खड़ी होती है, वो कितना रिलीफ देती है। बजट आने वाला है, बजट में किस तरह से आप जो है वो अपनी उनको टफ टाइम हुकूमत को देंगे, ताकि वो एक अच्छा बजट, एक बैलेंस्ड बजट जो बजट है वो दे सके। और जाहिर है कि अगर बजट दे दिया इस हुकूमत ने, जो कि कोalition गवर्नमेंट है, तो बहुत एक बड़ी कामयाबी होगी इस हुकूमत की कि वो आते ही जो है वो बजट पेश करते हैं। दूसरा, आपको पता है पेट्रोलियम प्राइसेस जो कि अननेचुरली रोकी गई थी और काफी लंबे अरसे से उसमें कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था, जो कि IMF के साथ पाकिस्तान की डील है, और कि आपने टैक्सेस वहां से इकट्ठे करके जो है वो अपना ये मामला पूरे करने और IMF को पैसे देने, वो भी एक तवील अरसे से रोक दिया गया ताकि अगली आने वाली हुकूमत जो है उसको एक खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़े, वो भी पेट्रोलियम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इसी पॉइंट पे रोकूंगा कि बिलावल ने भी इसका जिक्र किया था कि हमारा ये पॉइंट भी है कि IMF को कैसे टैकल करना है इस तमाम इश्यूज के ऊपर। तो आपको लग रहा है कि हुकूमत आते ही सबसे पहले से इसको टैकल करने में कामयाब हो पाएगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये इतना बड़ा चैलेंज है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में ऐसे इक़दाम किए गए कि आने वाली हुकूमत के लिए आगे जो है वो खाई है और पीछे समंदर है, या आगे समंदर है पीछे खाई है, ये वाली हाल जो है वो बना दी गई है। यानी उनको इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस से भी निपटना है, महंगाई में ज़ाहिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, वो इजाफा जो रुका हुआ था, अगर वो ना रोका हुआ होता तो जाहिर है कि सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब अगर उसमें इजाफा करेंगे तो एकदम से महंगाई का तूफान भी जो है वो एक दफा फिर आएगा, और उनको एक बैलेंस तरीके से इसको कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। IMF के साथ कैसे डील करना है, एक बहुत बड़ा, इस वक्त अगर देखा जाए तो ये मुआशी बहरान सबसे बड़ा बहरान है, और इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कोई और हुकूमत नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से जो इशारे थे उसमें जो सूरत हाल सामने आई, अभी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे ज़र मुबादला के, जो ज़खायर पाकिस्तान में इस वक्त हैं, वो लोएस्ट है इस वक्त। तारीख में कभी नहीं हुआ कि $12 बिलियन के ऊपर आपका जो खसारा है, आपका जो ज़र मुबादला है वो पड़ा हुआ हो। ये भी एक पिछली हुकूमत की वजह से ये हुआ है, लेकिन आज आप देखें कि मार्केट ने कॉन्फिडेंस शो किया है और कितने पॉइंट्स ऊपर मार्केट गई है। इसका मतलब ये है कि लोगों को नजर आ रहा है कि एक ऐसी डील जरूर होगी, कम अज कम जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि एक तरफ हुकूमत जो है वो IMF के साथ डील में थी और दूसरी तरफ IMF के खिलाफ, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ जो है वो बयान दिए जा रहे थे। और जबकि ये ममालिक जो थे ये पाकिस्तान की मईशत के लिए ट्रेड में सबसे ज्यादा अहमियत इस वक्त इनकी है। GSP प्लस की वजह से यूरोपीय यूनियन के साथ हमारी ट्रेड हो रही है, अमेरिका के साथ हमारी, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन के बाद उन्हीं के साथ हमारी ट्रेड हो रही है। ये बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल थी जिससे कि मार्केट अब निकल रही है। बिल्कुल आसमा, आपने दुरुस्त कहा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो माशी सूरत हाल है, उसके बाद जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए बहुत बड़ा ये एक चैलेंज होगा। सलीम शेख, आपसे जानना चाहेंगे, ये तो बात की बात है, वो किस तरीके से टैकल करती हैं इन तमाम पॉलिसीज को जो पिछली हुकूमत करके गई है और वो तमाम शराइ जो IMF से तय करके गई है। जानना ये चाहेंगे आज जिस तरीके से होने जा रहा है वजीर आजम के लिए चुनाव, तो उस पर क्या कहेंगे? आपको कहीं ना कहीं A174 अगर पूरे कर रही है दूसरी जानिब अपोजिशन, जो कि आज अगर
इलेक्ट हो जाती है तो हुकूमत बन जाएगी, तो दूसरी जानिब आपको कहीं लग रहा है कि अभी तहरीक इंसाफ इतनी स्ट्रांग नंबर्स अपने बना पाएगी? जी देखिए, जो सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर तो नंबर उनके पास, जो इस तरह अभी तारिक चौधरी साहब ने फरमाया कि 176 नंबर हो सकते हैं और ये सिर्फ जो इत्तेहादी हैं उनके साथ हो सकते हैं। अगर मुनहरफ अराकीन को भी शामिल कर लिया जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद वो वोट नहीं डालेंगे, उनको रिजर्व के तौर पर रखा गया था, अगर उनके भी वोट शामिल कर लिए जाएं तो वो तकरीबन 200 के करीब उनका नंबर बन जाएगा। लेकिन जो मुत्तहिदा अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि अभी हमने जो मुनहरफ अराकीन है उनको इस सूरत हाल में नहीं लेकर आना, लेकिन एक जो क्लास अभी जिस तरह आसमा साहिबा भी बता रही थी कि जो पीटीआई की तरफ से लेटर लिखा गया है, अगर वो वोट पीटीआई को भी नहीं डालते तो फिर उनके खिलाफ जो है 63 की वो क्लॉज लग सकती है, वो डिफेक्शन क्लॉज में आ सकते हैं। ये वाली सूरत हाल है। और दूसरी, जिस तरह अगर ये हुकूमत आ जाती है, शहबाज शरीफ हुकूमत में आ जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा महंगाई में जो है शायद रिलीफ मिल जाए और जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं वो उस तरह ना बढ़ानी पड़े, क्योंकि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो डॉलर की वजह से बढ़ती हैं और डॉलर जो है पिछले 2 वर्किंग डेज में जो है वो 5 रुपए के करीब नीचे आ चुका है। और अगर ये मजीद इसी तरह रहा तो जो डॉलर की कीमत नीचे आएगी और वो पेट्रोल की कीमत फिर उस तरह बढ़ाने की जरूरत शायद ना पेश आए। लेकिन ये तो हुकूमतों का काम है कि वो देखें आकर के वो इसकी कीमत बढ़ाती हैं या नहीं बढ़ाती। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अवाम को शायद रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ इसी सूरत में मिल सकता है कि महंगाई जो है अगर कम नहीं हो सकती तो फिर बढ़े भी ना। और दूसरी एक मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब के हवाले से भी कुछ थोड़ी सी डेवलपमेंट ये है कि पंजाब में वजीर आला पंजाब का जो इंतखाब होना है उसकी भी अदालत में जो है वो सुनवाई हो रही है, और अदालत ने अपनी जो हियरिंग है वो 2 बजे तक मुअत्तल कर दी है और तमाम फरीकीन को कहा है कि वो इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे बैठकर जो है अपने घर का मामला है घर में ही इसको निपटा लें तो बेहतर है, बजाय इसके कि अदालत इसमें इंटरवीन करे और अदालत के जरिए कोई ऑर्डर आए। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर इन पार्लियामेंटेरियन ने आपस में कोई फैसला कर लिया तो फिर शायद आइंदा 2 से 3 रोज में जो है पंजाब में वजीर आला पंजाब का इलेक्शन हो जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर अदालत को कोई अपना फैसला करना पड़ेगा। और आज की जो सूरत हाल है उससे ये लगता है कि अगर 2 बजे तक कोई फैसला ना हुआ तो फिर इलेक्शन जो है वो 2 रोज बाद हो सकता है। अगर 2 से पहले कोई फैसला कर लिया तो ये भी मुमकिन है कि कल भी कोई वजीर आला पंजाब का इलेक्शन हो पाए। ठीक, सलीम शेख, रेहान शेख, इसके अलावा तारिक चौधरी और आसमा शराजी हमारे साथ रहे। लाहौर हाई कोर्ट से हिदायत कर दी गई है कि केस की मजीद समाअत दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें वजीर आला के इंतखाब के लिए तारीख सामने आने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ तारिक खान से। तारिक खान, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ने 3 मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत किया, जिनमें से एक हमजा शहबाज की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें पंजाब असम्बली में वजारत आला के इंतखाब के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी। मुस्लिम लीग काफ की कामल अली आगा की जानब से दाखिल की गई थी एक दरखास्त, जिसमें कहा था कि मेंबरान असम्बली को जो है हब्से बेजा में रखा गया है, जबकि डिप्टी स्पीकर दोस्त बजारी की ने एक दरखास्त दायर की थी कि उनके जो इख्तियारात हैं उनको सलब किया गया है। इन तीनों पर आज समाअत का आगाज हुआ तो और जो काफ लीग के वकील हैं उनका कहना था कि वो इस पिटीशन में जो है वो फरीक बनना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ऑलरेडी ही इसमें फरीक पहले से ही बने हुए हैं। अदालत ने कहा कि पंजाब असेंबली में जो रूल्स बने हैं वो इसीलिए बने हैं कि उन पर अमल दरामद किया जाए। तीनों फरीक हैं, क्योंकि परवेज इलाही भी इसमें फरीक हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और जो हमजा शहबाज हैं वो तीनों के जो यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं वो 2 बजे तक इस पर फैसला करें कि इस पर और क्या कार्रवाई जो है वो तजवीज़ की जा सकती है। जो वो भी ये करेंगे उस पर फैसला जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लिहाजा समाअत जो है वो 2 बजे तक लिए मुलतवी की गई है और फरीकैन को कहा गया कि वो इस हवाले से अपनी तजावीज़ जो है अदालत के सामने रखें। जी, फिर से बात करेंगे, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। आसमा, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है ये बताइएगा, जो मुशावरत जारी है अपोजिशन जमातों की और इत्तेहादी जमातों की, अब आपको क्या लगता है किस किस के मजीद नाम सामने आएंगे? कुछ के नाम तो तारिक साहब ने बता दिए। जी, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो कि ज़ाहिर गैर हतमी है। आखिरी वक्त तक काबीना के अंदर की तब्दीलियां होती हैं, लिहाजा जो इम्कान है उसमें ये जो डिवाइड कही जा रही है उसमें मुस्लिम लीग नून के 12 वज़रा की बात हो रही है कि 12 होंगे। पीपल्स पार्टी के 7 मिनिस्टर्स जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, JUIF के 4, MKM के 2 और BNP मैंगल ANP के जमहूरी वतन पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक जो वजारत है वो दी जाएगी। और इसके अलावा जो दिलचस्प बात यह है कि अभी तक मोहसिन दावर
جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے کابینہ کے اندر، ان کا نام بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلم بھوتانی اور جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے، ان کو بھی ایک ایک وزارت دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. خواجہ آصف سعد رفیق، غلام دستگیر، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، شائستہ پرویز ملک، رانا ثناء اللہ کے نام جو ہیں وہ اس وقت ممکنہ طور پر کابینہ کے اندر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ میں قائد ایوان کے لیے جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا نام جو ہے وہ زیر غور ہے، جبکہ پیپلز پارٹی سینٹ سے جو ہے وہ شہری رحمان اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بھی ایک ایک وزارت جو ہے وہ دے سکتی ہے. جو دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ وزارت خارجہ کے اوپر جو ہے وہ کون ہوگا. تو سننے میں آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو باقاعدہ پیشکش کی گئی ہے. اب اس کا جواب انہوں نے کیا دینا ہے اس کے بارے میں زیادہ اطلاعات نہیں ہے، لیکن پنجاب کا جو گورنر ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جیالہ ہوگا، اور موسٹ لائکلی ندیم افضل چند صاحب کا نام جو ہے وہ گورنر پنجاب کے لیے لیا جا رہا ہے، یعنی اس کا امکان ہے، اور یہ خبریں ہمیں جو ہے وہ مل رہی ہیں. اسی طرح سے جو پنجاب کے سندھ کے گورنر ہیں وہ ایم کیو ایم کے پاس گورنرشپ جائے گی، اور امکان ہے کہ وسیم اختر جو ہیں وہ وہاں کے گورنر بنیں گے. اسی طرح سے ملک احمد خان جو ہیں پنجاب سے، اور عطا تارڑ، ان کو بھی مشاورت یعنی مشیر بنائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جبکہ اسپیکر کے عہدے کے لیے خورشید شاہ صاحب اور نوید قمر صاحب کا جو نام ہے وہ بھی زیر غور ہے. چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بائی دا وے چیئرمین سینٹ کے خلاف ایک دفعہ پہلے بھی جب تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک رولنگ دے دی تھی، جس کو پھر بنیاد بنا کے اسپیکر کو جو ہے وہ اسپیکر نے بھی رولنگ دی تھی کہ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی. یہ ایک طرح سے اس وقت بھی جو ہے یہ معاملات سامنے آئے تھے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے لیے خورشید شاہ صاحب یا نوید قمر صاحب آتے ہیں، لیکن یہ بات زیادہ امکان ہے اس بات کا کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ جو عہدہ ہے وہ دیا جائے گا. انٹرسٹنگ ہوگا جو فارمیشن کی کیبنٹ کی، اور اسی کے اوپر ہے. ابھی تک جو سب سے زیادہ انتظار ہے جس کے بارے میں اب تک کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا، امکان ہے کہ مشیر خزانہ جو ہیں وہ بنائے جائیں گے مفتاح اسماعیل. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی خبر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی، لیکن یہ جو ہم نے سنا ہے ذرائع سے کہ وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ شاید مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں ان کو مشیر بنایا جائے وزارت خزانہ کے لیے. تو امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا کون کہاں پہ پوزیشن لیتا ہے اپنی. ٹھیک، آسما ہمارے ساتھ موجود ہیں، طارق چودھری، ریحان شیخ، سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بات ہو رہی ہے جو کہ آج 2 بجے اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں آج چناؤ ہوگا. شاہ محمود یا شہباز، آج ہوگا ملک کے 23ویں وزیر اعظم کا انتخاب. اسی پر